कि आज़ादी दे परवानियां दा सुपना यही सीगा कि आपां गोरियां नूं कढ के अपने जिहड़े लोकां नूं राजगद्दियां ते बिठालना भी वो राज सत्ता चलाउण भावें उदां ही जां उहदे नालों भी भैड़ी जिद्दां कि गोरे चलाउंदे सी है ना। भी आज़ादी तो असीं समझ के रखिया भी किहड़ी आज़ादी मिली आ। कई बारी तो जानी 1947 तो बाद जो अज 75 सालां बाद हालात आ कि उहदे नाल फिर की लगदा भी आज़ादी जिहड़ी वाकई मिल गई है सानूं जिद्दां दी आज़ादी आपां चाहुंदे सी कि जे लेखा जोखा करना होवे ना, क्योंकि निर्भर इस गल ते करदा ना कि आपां किहड़ी गल दा नां आज़ादी रखिया होया। जे हुण आपां कहने आ भी जिहड़े गोरे आ ना भी गुलामी दे वेले उत्थे जुल्म बहुत वो करदे हुंदे सीगे साडे लोकां ते ना गुलामां ते। अच्छा पर हुण देखिया जावे ते भी की वो जुल्म हुण नहीं हो रहे ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਡਾਂਗਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਵੱਟਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਧੜਾ ਧੜ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? हैरानी की गल भी उस ही कानून के तहत जे तहत गोरियां दे वल्लों देश धरोह के केस बनाए जाते थे, देश धरोही कह के देश भगतां के खिलाफ, भी उस ही कानून के तहत देश धरोह के अज मुकदमे नहीं बनते उत्थे है ना। असीं ते कानून भी नहीं वो बदलिया गोरियां वाला। सो इस करके गोरियां की सरकार की जे आलोचना करते सी ते देश धरोह के मुकदमे बनते सी। देश धरोह की उही परिभाषा अज भी उत्थे लागू आ 75 साल बाद। गुलामी वेले जिहड़े लोग आ ना उन्हां नूं एक तरीके दे नाल देश नहीं सी समझिया जांदा, सरकार नूं ही देश समझिया जांदा सी। गुलामी जदों सी ना ते उस वेले सरकार की आलोचना करन ते देश धरोह हुंदा सीगा, लोकां दी आलोचना करन ते कुछ नहीं सी हुंदा। अज भी इदां ही आ, लोकां दी आलोचना करन ते कुछ नहीं होऊगा, सरकार की आलोचना करोगे ते देश धरोह हो सकदा। जद कि किसी भी मुल्क दे विच डेमोक्रेसी दे विच देश सरकार नहीं देश लोग आ जिन्हों ने वो चुनी आ सरकार कुछ समय वास्ते अपने नुमाइंदे वो अज है 5 साल बाद नहीं हो सकते पर लोग सदा रहणगे, इस करके देश लोग आ। सो लेकिन कि सरकार की आलोचना करते जे गोरियां वेले दियां ही धारावां लगणियां तो फिर मैनूं दस्सिया जावे भी बदलिया की आ 1947 तो बाद, जां फिर आ जिहड़ियां कुछ गल्लां आपां कर लईआं ना 2-3 मिंटां दे विच ते इह जिहड़ियां गल्लां आपां अपने स्रोते सुन रहे आ कि यही गल्लां करन दी आज़ादी अज उत्थे हैगी आ नहीं हैगी आ? बिल्कुल नहीं हैगी, क्योंकि मैं ये खुद जानते आ, उत्थे मीडियाकार भी जानते आ, उत्थे दे अज दे हाकम भी 75 साल बाद यही चाहुंदे ते चाहुंदियां अर्श भी साडियां सिफतां करनियां ते करी चलो, नहीं ते बस करो, गल बंद करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ फिर वो गुंडागर्दी ਦੇ ਨਾਲ भी कमजोर किया जाता, मीडिया ਨੂੰ भी ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੂੰ भी। ਹੁਣ देखो ना भी ਜਿਹੜੇ गोरे हाकम सी आलोचना करने वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜੋ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਈਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ? ਅੱਜ भी पुलिस तो उही है ना। सो ये 2021 दे भाव के जिहड़ा अज दा हुण समा चल रहा कहण नूं तो भावें लोकां दे चुणे उत्थे जिहड़ियां करो ते चुणियां होईयां हाकम हैगियां उन्हां दी अर्श जे तुसीं उसारू बनदी आलोचना भी करोगे ते इह तलवार दी धार ते तिखी धार तो भी ज़्यादा औखा काम होया पिया उत्थे। असीं कहने आज़ादी आ, इत्थे हुण तुसीं देखो ये गोरियां का मुल्क आ, इत्थे आपां फोन चुक के डट के एमपीआं दी जखना नहीं पढ़ दिंदे, मंत्रियां प्रधानमंत्री तक नूं जो मर्जी कह दिंदे आ। अच्छा इस तो बाद की है भी वध तो वध अपने नाल गुस्से हो जाएंगे, वो राजनीतिक एमपी भी बुलाउणगे नहीं जां बोलणगे नहीं, फंक्शनां ते नहीं सदणगे, इह गंदी गल कर लैणगे, पर आलोचक नूं डराउंदा ते कोई नहीं है ना। कनेडा दे विच पुलिस नहीं उहदे मगर पैंदी, तंत्र नहीं सताउंदा उहनूं इत्थों दा। क्योंकि कनेडा दे विच इत्थों दे राजनीतिकां दी गोरियां दी कह लो खूबसूरती यही रही कि उन्होंने पुलिस नूं अपना हथ ठोका नहीं बनाया। उत्थे आज़ाद देश दे विच राजनीतिकां ने लोकां दे चुनिया होया ने कह लो पुलिस नूं बनाया अपना हथ ठोका।
ਉਹ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ 1947 ਤੋਂ ਜੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਦੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੈਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਰਹਿ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਭੱਜਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ? ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਚਵੱਟ ਕੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਵੀ ਘਪਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀਆਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੇ 4-4 ਗੁਣਾ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਬਦਲੇ ਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਜੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1947 ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2014 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 90-93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਬੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਣੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾਉਣ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਏਡੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਣਖੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਭਾਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਦਲਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ ਹਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1947 ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲ ਹਨਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਰਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 47 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੀ ਆ। ਨਸਲਵਾਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੋੜਾਂਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਸਿਸ ਗੋਸਲ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਅਜੇ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਛੱਡੀਏ ਹਨਾ, ਦਮਗਜੇ ਛੱਡੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਕਾਲਸ actually one by one ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ 47 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਆ। ਹਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਸੀਐਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਬਨੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰੋਂ ਡੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਈਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਲਾਸ 4 ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:45 ਵਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 1.5 ਕੋਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਬਦਾਮ ਖਾਧਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆਪਾਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਡਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ BA MA ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਗਲਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੀਕਲੀ ਛਾਪਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ, ਪਰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਅਣਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੌਣ ਮੱਤੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਟੈਚੀਆਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਤਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਓ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੈ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਜਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਬਾਦ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨੀ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਪੇਬਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਯੋਗ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ को ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੋਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ।